صاحب لطف بکرامت دے نوشے فضل عارفہ مدد سیدی مرشدی نعیم الدین حضرت اشرف زمان مدد جی لگا کر نبی اور آل نبی کے مقدس بارگاہ میں مقدس درود مہدیہ پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جی لگا کر بولے, جی لگا کر بولے, جی لگا کر بولے, زور سے بولے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں. توجہ سے سنے, ذرا ذہن کو قریب کریں. یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں. بس یہ شعر ہزاروں کتابیں شعر کی نظر 2008 میں مراد آباد کے سرزمین پر اسی ادارے کسی کی بنیاد ہوئی. یہ ادارہ زمین پر تیار ہونا شروع ہوا. 2008 میں ایک فیکٹری کارخانہ لگایا گیا. کارخانہ پیتل کا نہیں تھا, برتن کا نہیں تھا, کارخانہ تانبے کا نہیں تھا, کسی دھاتو کا نہیں تھا. کارخانہ تیار کیا گیا, فیکٹری تیار کی گئی عاشق رسول بنانے کی, فیکٹری تیار کی گئی مہمان رسول بنانے کی, فیکٹری تیار کی گئی دین کے پاسدار بنانے کی, فیکٹری تیار کی گئی دین کے محافظ تیار کرنے کی, فیکٹری تیار کی گئی دین کے سپاہی تیار کرنے کی. 2008 میں جو خواب دیکھا تھا دھیرے دھیرے وہ خواب پروان چڑھنے لگا. 2008 میں دیکھا ہوا خواب, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ خواب 2008 کا نہیں تھا. یہ خواب تو پیدا ہونے کے بعد جب ہوش سنبھالا, مدرسہ جامعہ نعیمیہ میں ابتدائی تعلیم کے لیے قدم رکھا, تیارے صدر اللہ فاضل کو دیکھا, جامعہ کے در و دیوار کو دیکھا, تو یہ خواب پیدا ہو گیا تھا. جیسے صدر اللہ فاضل کا خواب ہے صحیح خواب ہی ہونے لگے. خواب پرانا تھا, 8 میں سنگ بنیاد, اور یہ خواب تیزی سے پروان چڑھنے لگا. کس لیے چڑھنے لگا؟ تاکہ اس خواب کی جب تکمیل ہو جائے, یہ مکمل ہو جائے, یہ ادارہ بن جائے, عاشق رسول پیدا ہو جائے, اس میں عاشق رسول بن کر کے تیار ہو, دین کے سپاہی بن کر تیار ہو. ڈالروں میں بکنے والے نہیں. سمجھتے چاہوں گا یہ جملہ علماء کے لیے بھی ہے, وہ اساتذہ کو کھول کر سب کے لیے ہے. یہ بات تو کوئی نہیں کرے. اس لیے نہیں ڈالروں میں بکنے والے تیار ہو, اس لیے نہیں سرکاری خزانے کھلے تو بکنے کے لیے زبان تیار ہو جائے. سمجھ کے رکھے, جہاں بول رہا ہوں وہاں تک پہنچے. اس لیے نہیں کہ سرکاری خزانے کھلے تو زبان بک جائے, سرکاری خزانے کھلے تو قلم بک جائے, سرکاری خزانے کھلے تو خود بک جائے. اس لیے یہ ادارہ کھلا ہے تاکہ اس ادارے میں پڑھنے والا جب منبر پر کھڑا ہو ساری دنیا ایک طرف ہو تو تنہا ایک طرف ہو. ساری دنیا ایک طرف ہو. ابھی دیکھا کچھ لوگوں نے کہا اورنگزیب ہمارا آئیڈیل نہیں, کچھ نے کہا اورنگزیب ہمارے آئیڈیل نہیں. میں کہتا ہوں جب زبانیں بکتی ہیں, جب قلم بکتے ہیں, جب زبانیں بکتی ہیں, سرکاری خزانے کھلتے ہیں اور زبانیں بکتی ہیں, تو یاد رکھے وہ ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا, سرپرست نہیں ہو سکتا. غازی دورہ کہنے سے کوئی غازی نہیں بنتا ہے. غازی کہنے سے کوئی غازی نہیں بنتا ہے, رن میں جانا پڑتا ہے تب غازی بنتا ہے. رن میں جانا پڑتا ہے تب غازی بنتا ہے. اور میں دارالعلوم صدر اللہ فاضل میں کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں, ہارون نہیں کہہ رہا ہے خزانے کھلے تو زبانیں بک گئی, خزانے کھلے تو قلم بک گئے. اور کہا اورنگزیب ہمارے آئیڈیل نہیں, لیکن ہارون نہیں کہتا ہے اللہ کی قسم ہندوستان میں ہماری آئیڈیل اورنگزیب عالمگیر ہے. ہمارے آئیڈیل اورنگزیب عالمگیر ہیں, ہمارے آئیڈیل ہے وہ, ہم آئیڈیل مانتے ہیں انہیں. اس ادارے کو تیار کیا گیا تاکہ عاشق پیدا ہو. اور سنیں, میں چند جملوں میں بات سنیں. حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیدار کریں چہرے کا. استاذ العلماء حضرت مفتی سلیمان صاحب اللہ بیٹھے ہوئے, دیدار کریں. اب میں چند جملے بول رہا ہوں, توجہ رکھیں. علامہ فضل الرحمان
मुरादाबाद में पैदा हुआ। तवज्जो रखें, अल्लाह करे आपके घरों में भी ऐसे पैदा हो, अल्लाह करे ऐसे पैदा हो। मुरादाबाद में पैदा हुए, मुरादाबाद में पले बढ़े, मुरादाबाद में पढ़े, सब कुछ मुरादाबाद में। मुरादाबाद ऐसी जगह है जहां पर दूर दराज से लोग आए, पढ़े और चले गए। मुरादाबाद सदरुल अफाजिल के दयार में लोग आए, पढ़े, कोई अल्लामा अहमद यार खान नईमी बनकर गया, कोई हाफिज मिल्लत बनकर गया, कोई ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी बनकर गया, कोई मुहद्दिस आजम पाकिस्तान बनकर के गया, कोई मुफ्ती मोहम्मद हुसैन समली बनकर के गया, कोई अजमल उलमा बनकर के गया। मुरादाबाद में बहुत आए, बहुतों ने पढ़ा, और जिसने भी पढ़ा नाम रोशन कर दिया, ऐसा नाम रोशन किया जो जहां गया वहां मुरादाबाद के झंडे गाड़ दिए। आप देखें, कराची चले जाएं जामिया नईमिया, लाहौर चले जाएं जामिया नईमिया, आप देखें आजमगढ़ चले जाएं मुबारकपुर में हाफिज मिल्लत ने अल जामियातुल अशरफिया, संभल चले जाएं अजमलुल उलूम, बहुत काम है। लेकिन मैं कहां लेकर के चल रहा हूं, जरा तवज्जो रखें। मुरादाबाद में आए, पढ़े, चले गए। अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबाद में पैदा हुए, मुरादाबाद में पढ़े, जवान हुए। अब जब पढ़ करके तैयार हो गए, जो ख्वाब जामिया ने देखा था, अब बारी थी उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने की। पढ़े लोग चले गए, जहां गए काम किया, लेकिन मुरादाबाद की 150 साल तारीख उठाकर देखो, 150 साल उठाकर देखो, 150 साल तारीख में अगर कोई साथ तुम्हें नजर आएगी, पहले नंबर पर हुजूर सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी नजर आएंगे। 150 साल की तारीख, सदरुल अफाजिल, उनके बाद अल्लामा नजीरुल अकरम लाल मस्जिद दूसरे नजर आएंगे। अब जरा दिखाओ इन दो के अलावा पूरे मुरादाबाद के अंदर कोई तीसरा लाते थे, दिखाओ। जुमला दे रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई नाम मिल जाए तो मुझे भी बता देना। पहला नाम सदरुल अफाजिल, दूसरा नसीरुल अकरम, तीसरा नाम लेकर आओ जिसने ऐसा काम किया हो। कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई नाम नहीं मिलेगा। पहली चीज तो यह है, शहर में आलिम ही इतने बने हैं कि उंगलियों पर गिन जाए, शहर के आलिम ही इतने बने कि उंगलियों पर गिन जाए। लेकिन देखें, सदरुल अफाजिल ने जामिया नईमिया बनाया, अल्लामा नसीरुल अकरम ने लाल मस्जिद इदारा बनाया, लेकिन उनके बाद शहर मुरादाबाद प्यासा था, शहर मुरादाबाद प्यासा नजर आ रहा था। कोई बच्चा इस शहर में फिर बैठा हो, कोई जवान फिर उठ के खड़ा हो, जैसे सदरुल अफाजिल ने जामिया बनाया, ऐसा इदारा कोई और बनाए, जैसे अल्लामा नसीरुल अकरम ने इदारा बनाया, ऐसा इदारा कोई और बनाए। शहर प्यासा था, लेकिन इसी शहर में एक और उठे, और जब वो उठे तो उन्होंने दारुल उलूम सदरुल अफाजिल बनाकर हम सबके सामने पेश किया। दारुल उलूम सदरुल अफाजिल बनाकर हम सबके सामने ये इमारत पेश कर दी। ये चाहते अपनी जुबान बेचकर डॉलर कमा सकते थे, कलम बेचकर ये भी खजाने लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने न कलम बेचा न जुबान का सौदा किया। उन्होंने अगर फिक्र की तो हमारी आने वाली नस्लों की फिक्र की। लोग आज से राहों में चलते हुए रास्तों में कह सकते हैं इदारे में तालीम कमजोर है, इदारे में तालीम अच्छी है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। लेकिन याद रखें, जब इमारत होती है तो कभी न कभी उसमें रह लिया जाता है। जब इमारत होती है सर छुपाने के काम आती है, जब घर होता है बारिश से बचने के काम आता है, जब घर होता है धूप से बचने के काम आता है। आज ये करोड़ों की इमारत, इधर भी इमारत है उधर भी इमारत है। और सुनो, बात ये नहीं दूसरी जगह खरीद कर बनाया, अपना जिस घर में रहे। और मैंने जब बात की तो पता चला 4 साल की उम्र में जिस घर में कदम रखा था, 4 साल की उम्र में जिस घर में कदम रखा था, जो आपका विरासत का दिया हुआ घर था,
वो घर भी मस्जिद और मदरसे के नाम का, वो घर जिस घर में पल करके बड़े हुए, जिस घर में पल करके बड़े हुए, बचपन गुजरा, उस घर को भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च कर दिया। ये है अल्लामा फजलुर रहमान, कलम से लिख करके शायरी के दीवान, ना तो मनकबत के दीवान। चाहते तो बेच करके पैसा कमा सकते थे, चाहते तो अपनी तकारीरों के जरिए, जैसे आज पेशेवर खतीब आते हैं, जोहर दिखाते हैं, पैसा लेते चले जाते हैं। हजरत इंडिया ही में नहीं, इंडिया के बाहर भी खिताब करने चाहते हैं। चाहते तो वो पैसा इकट्ठा करके महल बना करके 10-20 नौकर रख करके काम कर सकते थे, लेकिन काम पैसा कमाने का नहीं किया। जब काम किया तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किया। अब जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं वो सुने, तवज्जो से सुने। आप उस इदारे में पढ़ रहे हो जिस इदारे के बानी ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दी है, अपनी सारी जिंदगी दीन के नाम कर दी है। आप उस इदारे में पढ़ रहे हो जिसके बानी ने हर लम्हा अपने इदारे की फिक्र की है, इदारे के बारे में सोचा है। आपकी जिम्मेदारी है जब पढ़ करके निकले तो सारी जिंदगी इदारे के लिए सोचे और दीन और मिल्लत के लिए सोचे। याद रखें, ये तालिब इल्म, ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, इन्हें आप कमतर न समझें, बस चंद जुमलों में बात समझ लें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, आप समझते हैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी। लेकिन आपके जहन तक बात पहुंचा दूं कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 400 साल पहले खुली, उसमें शोबा अरबी कायम किया गया, उसमें शोबा इस्लामिक स्टडीज कायम किया गया। किस लिए कायम किया गया? अरबी किस लिए सिखाई गई? क्योंकि इसका तमाम उलूम, चाहे वो साइंस हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जितने भी उलूम थे वो तमाम के तमाम अरबी जुबान में थे, अरबी जुबान में थे। एक दो नाम आप तक दे रहा हूं। मूसा अल-ख्वारिज़मी का नाम सुना होगा, मूसा अल-ख्वारिज़मी का नाम नहीं सुना होगा तो अब सुन ले। इब्ने हैसम का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन ले। अबू बकर ज़करिया राज़ी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुने। अबू बकर ज़करिया राज़ी हो, इब्ने सीना हो, मूसा अल-ख्वारिज़मी हो, मूसा अल-ख्वारिज़मी हो, ये वो नाम है, ये वो मुसलमान है। आज राह में चलता फिरता आदमी मदरसे के तालिबे इल्म को कमतर समझता है, हकीर समझता है। लेकिन आपको बताऊं, मदरसे की चटाई पर इल्मे हदीस और इल्मे कुरान पढ़ कर जवान होने वाला बच्चा जब जवान होता है तो मूसा अल-ख्वारिज़मी की शक्ल में नमूदार होता है, इब्ने हैसम की शक्ल में नमूदार होता है, इब्ने सीना की शक्ल में नमूदार होता है, अबू बकर ज़करिया राज़ी की शक्ल में नमूदार होता है। और जब ये नाम नमूदार होते हैं तो पता चलता है दुनिया के अंदर जख्म को सुई से सीने वाला पहला इंसान जिसने ऑपरेशन सर्जरी को इजाद किया और सुई से जख्म को सिया, उसका नाम दुनिया अबू बकर ज़करिया राज़ी के नाम से जानती है। अबू बकर ज़करिया राज़ी के नाम से जानती है। मूसा अल-ख्वारिज़मी, मूसा अल-ख्वारिज़मी, इब्नुल हैसम, इब्नुल हैसम वो है जिसने आंख पर रिसर्च किया, उस्तुरलाब बनाया। मूसा अल-ख्वारिज़मी वो है जिसने अलजेब्रा बल मुकाबला किताब लिखी। अलजेब्रा एक टर्म आती है जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल की जाती है, ये टर्म है अलजेब्रा, एक टर्म है। इस टर्म का मौजूद, इसको इजाद करने वाला एक मुस्लिम साइंसदान मूसा अल-ख्वारिज़मी के नाम से जाना जाता है। जब 1400 साल बाद आज ब्लड पर रिसर्च किया जा रहा है, ब्लड के हीमोग्लोबिन के बुनियाद पर उसके हार्ट को बताया जा रहा है, ब्रेन हेमरेज के बारे में बताया जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन पर रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं 1037 ईस्वी में जिसका इंतकाल हुआ 1037 ईस्वी में, इब्ने सीना ने ये रिसर्च हमारे और आपके हाथों में अरबी जुबान में दे दी थी कि जब ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में दे दिया था, ब्लड कितनी तेजी से दौड़ेगा तो है ब्लड हेमरेज होगा और धीरे चलेगा तो हार्ट होगा। ये रिसर्च करने वाला इब्ने सीना एक मुसलमान है। मूसा अल-ख्वारिज़मी हो,
ابن سینا ہو, ابو بکر زکریا رازی ہو, یہ تمام وہ سائنسداں ہیں. آج ہر بچے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے. اس موبائل میں کیمرہ ہے, کیمرے سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے, ویڈیوگرافی کی جاتی ہے, فوٹو کھینچا جاتا ہے. یہ ڈیولپ ہو کر کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے, یہ ڈیولپ ہو کر کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. لیکن کیمرہ تو 900 سال پہلے بغداد کی زمین پر تیار ہو گیا تھا. بغداد کی زمین پر 900 سال پہلے عباسی دور حکومت نے مامون کے زمانے سے پہلے کیمرہ بند کر کے مسلمان زمینیں بنا کر کے تیار کر دیا تھا. اور بغداد میں دنیا کا پہلا اسطورہ کیمرہ دوربین بن کر کے تیار ہوا. یہ تمام ایجاد مسلم سائنسدانوں کی. قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی, بس اس کا ترجمہ سن لیں. قرآن کی آیت پڑھی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ برابر نہیں ہے. اور جب برابر نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وہ بناؤ جو قرآن نے کہا ہے. اپنے بچوں کو جاننے والا بناؤ. دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے, حسب و نسب کوئی فرق نہیں, امیر و غریب کوئی فرق نہیں, کالا و گورا کوئی فرق نہیں. مرنے کے بعد سب اسی مٹی میں جانے ہیں. اگر فرق ہوتا تو مٹی الگ ہوتی, فرق ہوتا تو قبر الگ ہوتی. لیکن فرق ہے, اور وہ جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. آج دیکھ لے اس فرق کی بنیاد, فرق یہی ہے. علامہ فضل الرحمان نے ادارہ بنایا کیونکہ یہ جاننے والے تھے. آپ انجان تھے اس لیے آپ نہیں بنا پائے. اپنے بچوں کو جاننے والا بناؤ تاکہ آپ کے بچے بھی ایسا ہی ادارہ بنائیں. لوگ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو نام چلتا ہے, اولاد ہوتی ہے تو نام چلتا ہے. یاد رکھے اولاد کے بارے میں ایک حقیقی اولاد ہوتی ہے, ایک روحانی اولاد ہوتی ہے. حقیقی اولاد, روحانی اولاد. حقیقی وہ اولاد ہو گئی جو آپ کی اولاد ہے, آپ کا نسل, آپ کی نسل ہے, آپ کے خون سے پیدا ہے. ایک وہ اولاد ہو گئی. ایک روحانی اولاد جیسے ہم ہیں, مفتی صاحب قبلہ کی اولاد ہم ہیں. حقیقی اولاد آپ کے مال کی فکر کرتی ہے. حقیقی اولاد مرنے کے بعد گھر کا حصہ بانٹنے کی فکر کرتی ہے. حقیقی اولاد باپ کا بینک بیلنس کتنا تھا, ایفیڈیوٹ کیسے لگے گا, اس کی فکر کرتی ہے. اور روحانی اولاد اپنے استاد کی فکر کرتی ہے. روحانی اولاد اپنے استاد کی اصل وراثت جسے علم کہا جاتا ہے اسے بڑھانے کی فکر کرتی ہے. باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹا یاد رکھتا ہے, پوتا یاد رکھتا ہے, 2 نسلوں تک یاد, تیسری میں ختم. اتنے بیٹے پردادا تک ختم. اولاد نام چلاتی ہے ایسا نہیں ہے, لیکن روحانی اولاد, روحانی اولاد, ہم مفتی صاحب کا نام جانتے ہیں, حضرت کے استاد کا نام جانتے ہیں, استاد کے استاد کا نام جانتے ہیں, ان کے استاد کا نام جانتے ہیں, صدر اللہ واصل کا نام جانتے ہیں, صدر اللہ واصل کے استاد کا نام جانتے ہیں, ان کے بھی استاد کا نام جانتے ہیں, ان کے بھی استاد کا نام جانتے ہیں, حتیٰ کہ امام بخاری تک سب کا نام جانتے ہیں. ہم سب کا نام جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ روحانی اولاد ہے. حضرت ہی کی نہیں, اب امام بخاری کی بھی ہم روحانی اولاد ہے. زور سے بولیں, ایسے نہیں, زور سے بولیں, زور سے بولیں. امام حماد کی بھی روحانی اولاد ہے, امام بخاری کی بھی روحانی اولاد ہے, امام حسن عسکری کی بھی اولاد ہے, صدر اللہ واصل کی بھی اولاد ہے.
علامہ گلزار کی بھی اولاد ہے, علامہ فضل احمد کی بھی اولاد ہے, مفتی حبیب اللہ کی بھی اولاد ہے, مولانا طریق اللہ کی بھی اولاد ہے, مفتی ایوب کی بھی اولاد ہے, علامہ حفص کی بھی اولاد ہے. پردے کے ساتھ آیا ثانیہ بنت امیر احمد. یہ کیمرے بند